باكيا للحسين فابكي للحسين فابكي للحسين طاووس وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد الذبح في العاشر لما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم عجل لوليك الفرج. سب ہمارے بینندگان محترم جو کسی بھی وطن سے کسی بھی ملک سے اردو زبان کو سمجھتے ہیں، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، خواہ وہ ہندوستان سے ہوں، خواہ وہ ایران سے ہوں، خواہ وہ امریکہ سے ہوں، خواہ وہ لندن سے ہوں، کسی بھی ملک سے دیکھ رہے ہوں، اگر وہ اردو زبان سمجھتے ہیں اور اس محبت کے ماحول کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو ہماری جانب سے عقیدت کے ساتھ السلام علیکم۔ ہمارا پروگرام یہ کربلا ہے، آپ لوگوں کے دلوں کو موہ لینے کے لیے چند روز سے جاری و ساری ہے، اور اس کو جاری و ساری رہنا بھی چاہیے کیونکہ کربلا جاری ہے، اور کربلا جاری ہے جب تک اللہ کا دین باقی ہے، اور اللہ کا دین باقی ہے جب تک اللہ کی حجت باقی ہے، اور اللہ کی حجت باقی ہے کیونکہ اس کو اپنی پہچان کرانے کے لیے کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے جو اس چھپے ہوئے خزانے کو آشکار کر سکے، کیونکہ وہ کنتو کنزن مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ذریعے اپنے دین اور اپنی معرفی کراتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین یقیناً اللہ سے متعلق ہے، اور جو چیز اس کی طرف سے ہے پہنچانے والا بھی اسی کی جانب سے ہونا چاہیے، اور جو اس کی جانب سے پہنچائے
यकीनन वो ऐसी सिफ़ात का हामिल होना चाहिए जिन सिफ़ात को इंसान यकीनन ahsan, हसीन और अच्छा समझता हो, यानी वो हर तरीके की अच्छी सिफ़ात का हामिल हो, खा ज़ाहिर से हो, खा बातिन से हो, खा हसब से हो, खा नसब से हो, खा खुल्क से हो, खा किरदार से हो, खा अमल से हो, खा गुफ्तार से हो। यकीनन वो सिफ़ात ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को अपनी तरफ जल्ब करें, अपनी तरफ माइल करें, जो इंसान के दिल को भा जाएं, जो इंसान को अच्छी लगें। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब भी अपने दीन को बरगुज़ार करना चाहा, ऐसी ज़वात को अपनी जानिब से भेजा जो कि उसके दीन को फैला सकें। वो उन सिफ़ात के हामिल रहे जिन सिफ़ात को इंसान दर्क करने का ख़्वाहां रहा है। उनमें हर अच्छी सिफ़त थी, हर अच्छी बात थी, और इब्तदा से इंतहा तक उनमें कोई ऐब ना था, कोई रैब ना था। हर हिसाब से वो अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छे अस्मा से मुज़य्यन फरमाया। किसी को उसने आदम नाम रख दिया, किसी का नाम उसने इब्राहीम रख दिया, किसी का नाम उसने नूह रख दिया, किसी का नाम मूसा रख दिया, किसी का नाम ईसा रख दिया, और इन सब अलैहिमुस्सलाम में एक को उसने अपने सबसे ज़्यादा कुर्ब का हामिल बनाया, जिनका नाम रखा ही ऐसे, इतना प्यारा नाम रखा कि नाम एक तरफ़ा लेते हैं, लब दो दफ़ा अपने आप को चूमते हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इज़्ज़ात कुदसी सिफ़ात ने अपने लिए ऐसी ज़वात को पसंद फरमाया जो कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर नहायत ही अहमियत की हामिल थी। और जब मुबाहला का मौजू आया तो अस्हाबे खमसा को, अहले बैत खमसा को अपने लिए पसंद फरमाया, यानी सबसे करीबी रसूल के अहले बैत खमसा आले अबा रहे, और इतना प्यारा रखा इन्हें कि हर मकाम पे अहले बैत पंजतन पाक को अपने साथ रखा, और इनकी मोहब्बत दुनिया के सामने आश्कार थी। यानी दिन रात अहले बैत खमसा आले अबा को रसूल करीम ने मुअर्रफ़ी कराया, और इस मुअर्रफ़ी में सबसे ज़्यादा जो बात आया थी, हमेशा इस मुअर्रफ़ी में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तकरीम का एहतराम करने का हुक्म दिया। और ये अयाम जो हमारे चल रहे हैं, इन अयाम में ये अयाम मुहर्रम के हैं, और इन मुहर्रम के दिनों में खमसा आले अबा में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि बक़िया खमसा आले अबा हैं, उनका ज़िक्र आया है। और हम करबला में हैं। ये करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ही मखसूस है, गो कि यहाँ पर हर ताहिर फ़िक्र, हर ताहिर जहन, हर ताहिर अक्ल, हर ताहिर शऊर और हर ताहिर नसब एहतराम का कायल है, क्योंकि ये करबला है। ये करबला अंबिया से एहतराम पा चुकी, ये करबला औसिया से एहतराम पा चुकी, ये करबला मलाइका से एहतराम पा चुकी, ये करबला अल्लाह से एहतराम पा चुकी। और इसको इतना मोहतरम बनाया अल्लाह ने कि अव्वल से आखिर तक सब अंबिया ने इसका एहतराम किया है, और यहाँ पर आने के बाद हुसैन हुसैन कहते हुए गए हैं, क्योंकि ये अपने एतबार से इम्तिहान लेने वाली ज़मीन करार पाई है। यहाँ पे जितने भी अंबिया आए उन्होंने इम्तिहान दिए हैं, लेकिन उन इम्तिहानों में उन्हें जिस ज़िक्र के करने का हुक्म दिया गया वो हुसैन, लफ्ज़ हुसैन था, नाम हुसैन था और मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम था।
जिस भी नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया उसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। उस नबी अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हो गए और कर्ब में मुब्तला हो गए। पूछा, या अल्लाह, ये कौन है जिनका नाम लेता हूँ तो आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं? इरशाद रब्बानी हुआ कि ये मेरे आखिरी नबी के बेटे होंगे, आखिरी नबी के नवासे होंगे, आखिरी नबी की बेटी के बेटे होंगे। इनको मैंने एक इम्तिहान अज़ीम के लिए खल्क़ किया है। ज़िब्हिन अज़ीम के वारिस हैं ये। इसी वजह से अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौरफ़ी अपने सच्चे नबी, सादिक नबी, अमीन नबी, पाकीज़ा नबी, ताहिर नबी, मुताहिर नबी, सैयदुल अंबिया नबी के ज़रिए से हर मकाम पर कराई। और नबी ने अपने ज़माने में भी जो उनकी ज़ाहिरी हयात का ज़माना था, क्योंकि नबी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौरफ़ी करनी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम बताना था। और ये मकाम बताना किस लिए था? क्या ये मकाम अपने ज़ाती जज्बात के तहत था, या ये मकाम बताना अल्लाह के उस सच्चे दीन के सच्चे वसी के मकाम को बताना था? यकीनन रसूल अपने ज़ाती जज्बात को दीन नहीं बनाया करते थे, और वैसे भी रसूल करीम के ज़ाती जज्बात हों भी सही तो रसूल के हर्फ हर्फ कलमे कलमे को अल्लाह ताला ने अपना दीन बयान किया है। क्योंकि नबी वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा के मिस्दाक हैं। नबी से हर्फ भी अदा नहीं होता मगर ये कि वह अल्लाह का हुक्म होता है। लिहाजा नबी के जज्बात भी अल्लाह के ताबे हैं, नबी के एहसास भी अल्लाह के ताबे हैं। क्योंकि हवासे खमसा से है बोलना, तो नबी के वो हिस्स जिसे हर कोई एहसास करता है वो बोलना है। बाकी एहसास को के लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे हिस्स किया जाता है वो बोलना होता है। इसलिए कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहियुन यूहा। नबी के हवास तक, यानी नुत्क एक हवासे खमसा में से हिस्सा है। कहा नबी के हवास तक अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, यानी नबी बोलते तक नहीं हैं। कोई हिस्स भी नबी की अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं है। यानी जो भी एहसास करते हैं नबी, वो नबी का एहसास करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। और नबी यकीनन अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम कराते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अगर नबी इमाम हुसैन को चूमते हैं तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। अगर नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों के दरमियान उठाकर पहचान करवाते हैं तो ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। और अल्लाह का हुक्म नबी के लिए वाजिबुल इताअत है, और नबी करके हमें दिखाते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है। इसलिए हर मकाम पर नबी की मोहब्बत का जो तकाज़ा करते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब हर चीज़ का एहतराम करते हैं, हर चीज़ का एहतराम करते हैं। हद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ पर शहीद हुए उस खाक को भी उठाकर चूमते और पेशानी से लगाते हैं। क्यों ना लगाएं? ये हुसैन है, ये करबला है, और करबला हमारा अकीदा है, करबला हमारी जान है, करबला हमारी मोहब्बत है, करबला हमारा इश्क है, करबला हमारी मवद्दत है। क्यों? करबला इमाम हुसैन से मंसूब है। इमाम हुसैन रसूल खुदा से मंसूब है, रसूल खुदा अल्लाह से मंसूब है। हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान अल्लाह के दीन से मुताल्लिक़ हर चीज़ का एहतराम करते हैं। लोग रसूल की आल से सीखते हैं और हम आल के ताबईन से हैं, आल के मुहिब्बीन से हैं, आल के पैरोकार हैं, आल के प्रचार करने वाले हैं। इसीलिए हमें मुहिब्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहा जाता है।
इसलिए हमें शिया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहा जाता है। और हम जिस भी जगह जाएं, जिस मकाम पर भी जाएं, हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत दी जाती है। अल्लाह का हम बेहद व बेएहसास शुक्र करते हैं और शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस नेमत पर शुक्र करने की भी नेमत अता फरमाई कि हम अहले बैत रसूल से मंसूब हैं, आले रसूल से मंसूब हैं, और इसी निस्बत का ताल्लुक़ इन अय्याम से है। जिस भी चीज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत पा ली, यकीनन वो मोहतरम है, वो इज़्ज़त वाली है, वो मकाम वाली है। चाहे हुर हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे फुतरस हो, इज़्ज़त पा गए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत पा गए हैं। निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर चीज़ पर हावी है। निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर चीज़ पर मुक़द्दम है। ये करबला है। करबला में आने वाले ज़ायरीन माशाअल्लाह इस दफ़ा बनिस्बत अय्याम दीगर बहुत ज़्यादा हैं, और इन लोगों को आप देख रहे हैं। पहले 13 मुहर्रम के बाद यहाँ पर लोगों की तादाद कम हो जाया करती थी, लेकिन इस दफ़ा माशाअल्लाह तादाद इतनी है लोगों की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हर दूर और नज़दीक से यहाँ पर आ गए हैं। इमाम हुसैन की ज़री गो के मुख्तलिफ अदवार में वीरान की गई है, लेकिन आज क्या और इन अय्याम का आने वाला ज़ायरीन का ये जमे गफ़ीर तादाद ला तादाद और जमीयत बेहद हिसाब इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से चाहने वाले हर ज़माने में मौजूद थे। अगर किसी दौर में नहीं आ सके तो पाबंदियाँ थीं, मजबूरियाँ थीं, तकालीफ वो थीं जो कि ज़बरदस्ती बनाई गई थी, वरना इमाम हुसैन के चाहने वाले किसी भी दौर में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर नहीं रहे। इमाम हुसैन के चाहने वाले हमेशा हुब्बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तड़पते रहे हैं। कुर्ब दूर के रहने वाले इमाम हुसैन का नाम आता है तड़पते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जिस भी मज़हब का हो, जिस भी कौम का हो, हद ये है ला मजहबी क्यों ना हो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक अजीब एहसास दर्द रखता है। यानी मुख्तलिफ़ कौमों के, मुख्तलिफ़ मज़हबों के, मुख्तलिफ़ अदियान के मानने वाले लोग जब भी अज़ीम कुर्बानी की निस्बत देना चाहते हैं, अज़ीम इम्तिहान की निस्बत देना चाहते हैं, अज़ीम काम की निस्बत देना चाहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िब्ह अज़ीम की निस्बत देते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम क़ुलूब हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अज़हान हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम अबदान हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे दीन व ईमान हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी रूह व रवान हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन हमारी जान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यकीनन हमारे लिए हमारी जानों से मुक़द्दम है, हमारी रूह से मुक़द्दम है। बे अबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। लोग यहाँ पर आकर सुकून महसूस करते हैं। वो हमारे बीनंदगान मोहतरम जो दूर व करीब से इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके इस जोश मवद्दत को सलाम करूँगा, और मैं आपकी तरफ से दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल आपको इन ज़रियात मुक़द्दसा की ज़ियारत की सआदत नसीब फरमाए, और जो आ चुके हैं उनकी आखिरी ज़ियारत ना हो, बार बार ये ज़ियारत की फ़रहत हो, सआदत नसीब हो। आकर गरीब ज़हरा के इस रोज़े को देखें
اور اپنے نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور یہ آپ کا نذرانہ عقیدت ابدی ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ آنے والے ظاہر ٹھیک ہے، مانتے ہیں، یقین ہے اور حقیقت بھی ہے اسی کی، یہی حقیقت ہے کہ جس بھی ذریعے پر جائیں لوگ فریفتہ ہیں، قربانی دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے والوں کا فریفتہ ہونا، قربان ہونا، خدمت کرنا عالم پر آشکار ہے۔ مولا ہمیں توفیق دیں، آپ سب کو توفیق دیں جو دور و قریب سے اس ذریعے کو پکڑ کے اپنا گریہ مولا کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے، اور چاہتے ہیں کہ یہ ذریعہ ان کے دلوں میں ہمیشہ باقی رہے، ان کی نسلوں میں مودت اہل بیت باقی رہے۔ امام حسین کئی چاہنے والے ہیں، دعائیں کے لیے کہہ رہے ہیں، کافی مومنین نے فون کیے، کہا کہ مولا سے کہیے گا ہمارا سلام پہنچا دیجئے گا، اور کہیے گا مولا ہمیں بھی اس زیارت کی سعادت نصیب فرمائیں، تاکہ ہم بھی اس ذریعے پر آئیں اور آ کر کہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ اے مولا ہم آپ سے قرب زبانی رکھتے تھے، ہم آپ سے تھوڑا سا دور ہو گئے، لیکن آج ہم موجود ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، سینہ زنی کر کے لبیک یا حسین کہہ کر۔ زائرین حسین یہاں پر دعائیں مانگتے ہیں کہ مولا ان لوگوں کو بھی یہ ذریعہ چومنے کی سعادت عطا فرمائیے جو نہیں آ سکے، اور جو آ چکے ہیں ان کی بھی حاجات روا فرمائیے، کیونکہ آپ اللہ کا وسیلہ ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کے مصداق ہیں آپ مولا۔ مولا آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ اللہ سے لے کر دینے والے ہیں، آپ کا دست عطا بہت کریم ہے، آپ حر جیسے کو علیہ السلام بنا سکتے ہیں۔ مولا آپ فطرس کو معافی دلا سکتے ہیں، مولا آپ بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، مولا آپ بے اولاد کو اولاد دے سکتے ہیں، مولا آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ مولا ہمیں یوم حشر اپنے سے دور نہ فرمائیے گا، ہم بھی سیدہ زہرا کے یوم قیامت پیش ہونے پر جو گریہ و بکا ہو، حسین پر گریہ و بکا کرنے والوں میں ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے درمیان دوری نہ ہونے پائے، ہم دنیا سے دور ہو سکتے ہیں، حسین سے دور نہیں ہو سکتے۔ حسین ہمارا دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مولا حسین ہماری محبت ہے۔ لوگوں یہاں پہ آؤ، یہ افواہوں پہ نہ جایا کرو، کی راہ میں ہمیشہ روڑے اٹکانے والے رہے ہیں۔ کوئی خبروں میں غلط خبریں دیتا ہے، کوئی امام حسین کے راستے میں آنے والوں کو اذیت دے کے اذیت پہنچاتا ہے، کوئی ایسے بھی گزرے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے آنے والے زائروں کے لیے شدید ترین جرمانے رکھ دیے۔ مومنین راستے یہاں کے کھلے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہاں پر ہر قسم کی آسانی ہے، ہوٹل ہیں، رہائش گاہیں ہیں، کھانے ہیں، سفر کے لیے سہولیات ہیں۔ آؤ یہاں پہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید کہنے والے موجود ہیں، آپ کا احترام کرنے والے موجود ہیں۔ قربان جاؤں میں ان زائرین پہ جو آتے تھے تو آنے والوں کو ایک ایک ہاتھ کٹا کے آنا پڑتا تھا،
آپ کو ہاتھ نہیں کٹوانے پڑتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، کہا گیا کہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ، کیونکہ بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا زیارت پر۔ کہنے لگی کہ پچھلی بار زیارت پر جو آئی تھی تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ کٹوا لیا تھا۔ کہا گیا کہ پھر بایاں ہاتھ بڑھاؤ آگے۔ بایاں ہاتھ کٹایا، مولا کی زیارت کے لیے چلی گئی۔ قربان جاؤں میں ان زائرین پر جو اپنے بدن کو پیارا نہیں کرتے اور زیارت امام مظلوم کے لیے کوشاں ہیں۔ بائی روڈ آ رہے ہیں، بائی ایئر آ رہے ہیں، جسمانی اور مالی قربانیاں دے رہے ہیں۔ کس لیے؟ حسین رسول سے ہیں، رسول کا ٹکڑا ہے حسین، حسین منی ہے۔ امام حسین کی محبت ہماری سرشت ہے، امام حسین کی محبت ہمارا دین ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن ایام میں اہل بیت کو کوفہ لے جایا گیا ہے۔ بازار کوفہ کے اندر کافی سارے واقعات پیش ہوئے ہیں۔ مولا سجاد ان مصائب میں شریک ہیں۔ جب کوفہ کے بازار میں گئے ہیں تو مولا بی بی کو دیکھ کر فرماتے ہیں، پھوپھی اماں یہ بازار کوفہ ہے۔ بی بی نے پہلے ہی شرم سے سر جھکا رکھا تھا، لیکن زمین میں گڑ گئی۔ کہتی ہے، وائے ہوئے کوفہ والو، خطبہ دینا شروع کیا۔ کہا، وائے ہوئے کوفہ والو، میں نبی کی بیٹی ہوں، نبی کے وصی کی بیٹی ہوں، تم نے ہماری حرمت کو پامال کیا۔ اے کوفہ والو، کبھی بھی تم خوشی نہ دیکھ سکو گے۔ اے کوفہ والو، تم نے ہمیں رسوا کر دیا، تم نے ہماری حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ اے کوفہ والو، کسی بھی نبی کی اولاد کو اس طریقے سے رسوا نہیں کیا گیا جس طریقے سے تم نے ہمیں رسوا کیا ہے۔ اہل بیت رسول کو بازاروں میں پھرایا گیا، درباروں میں پھرایا گیا۔ بازار کے اندر بچوں کے خشک ہونٹ دیکھ کر کوفہ کے کچھ لوگ جو تھوڑا رحم رکھتے تھے، شاید اہل بیت رسول کو پہچان بھی گئے تھے، ڈھکتے چھپتے انہوں نے کھجوریں پھینکنا شروع کی۔ آل رسول کے گرسنہ بچوں نے، جنہیں بھوک لگ رہی تھی، ان کھجوروں کو جو اٹھایا تو بی بی ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، اے کوفہ والو، ہم آل رسول ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ بی بی کو دیکھ کر ایک خاتون کہتی ہے کہ اے بیویو، تم کون ہو؟ شاید یہ اس خاتون کا سوال دو اسباب میں سے ایک سبب ہو سکتا ہے کہ ایسے قیدی اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے، یا دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل رسول کے چہروں سے وہ نور آشکار تھا کہ جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چندھیائی جا رہی تھی۔ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، بی بی نے خطبہ دیتی رہی، لوگوں میں گریہ و بکا بلند ہو گیا۔ بی بی نے کہا کہ ہم رسول کے بقیہ ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتا تھا، ہم وہ ہیں جن کے دروازے پر ملائکہ اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، ہم وہ ہیں جن کے احترام کو اللہ نے واجب کیا تھا، ہم وہ ہیں جن کی مودت کو اجر رسول قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ کوفہ کے لوگوں میں گریہ و بکا بلند ہو گیا۔ ایسا گریہ و بکا بلند ہوا کہ اشقیاء کو اپنی محنت پر پانی پھرتا نظر آیا۔ اشقیاء رونے لگے، کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
باكيا للحسين تبكي للحسين تبكي للحسين فوز وكربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبي ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي ما تعاشر مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر مصيبته كل شي بكى وظل حاير